सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केछीर भाग 47 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्लेलिस्ट को विजिट करंतु। कहानीर पार्ट बाय पार्ट आपण माने सहजरे पाई परिबे। जन्न आई घरे पहुंची झियो ज्वाई को कहले एबे बाहागर पई आगे जाओ। लेखा बाहागर पई राजी अछि। पिला लोक बुद्धिबा केते तार। ए कथा जेबे रंजन शुणिला ता मन बगीचारू हजी जाइथिबा बसंत पुणी थरे फेरी आसिला जेमिति। असुमारी प्रीति पुष्प फुटिबाकू लागिला। मुहरु हजी जाइथिबा हस दुईधर पुणी फेरी आसिला। मने मने कहूची चंडी कोठिकार कहूथिला कौन ना बाहा हेबिनी तते। रंजन निज रूम रु तळकू खूब उत्फुल्ल होई उल्लाऊ थिबार देखि ता बापा रंजन माँ को कहले देखिल तो श्रीमती तम पुओ लेखार केवल गोटिए हाँ रे केते खुशी। तमको आजी जाए कही नथिली गोटिए कथा तम पुओ लेखा को छोट बेलू भल पाए। ए कथा मु जानिली से जेबे कटक रे पढ़ुथुला मो पाखरे रही। मु तुमको कही नथिली जेते हेले से गाँ झियो तम स्त्री लोकंक पेटरे तो किछि कथा रहेनी। निज पुओ हेउ पछे तमे माने गाई देव कथा समस्त घरे सेइथिपाई बिनु पाई प्रस्ताव देबाकू मना करिथिली। आरे तमे एते बड़ कथा मते लुचेई रखिथिल ताहले एतिकी विश्वास नाही तमर मो उपरे। हाँ सेया भाभी पार हसी देई रंजन बापा कहले। रंजन तले आसी सोफारे बसी पड़िला। भुवनेश्वरु फेरिया परे से तळकू आसी नथिला कहले चले। रंजन आई ताकू देखि टिके मुरुकी हस हसी देले। रंजन पचारला एमिति कौन हैला जे हसुछ आई। अरे धन कौन आउ हब आई मुह सुखेई कहले। रंजन सोफारू उठी जाई आईर हाथटी धरी गेलरे कहला आई यू आर सो स्वीट। हाँ रे बापा स्वीट आई न हेब केमिति जे स्वीट तो आउ किए होइथिबो मिछटरे कौन ना आई। आई नातीर थट्टा शुणी दूररू रंजन बापा खाली मुरुकेई हसुथांती। हो घरे एते दिन परे टिके परिस्थिति सामान्य हला। राति प्राय 11टा हेबो। लेखा को निद नहीं भाबुछि सतरे शेष जाए रंजन किछि कहिलानी। एमिति पिला जगतरे बिरल। मो भाग्य आउ सबु परे भी लेखा मने मने खुशी होउछि से एतिकी तो जाने। मुहरे रंजन कहू बा न कहू से ताकू बहुत भल पाए बोली पुरुणा दिन गुड़ा आखि आगरे नाची नाची चली जाउथिले। सबुठी से केमिति ता साथी रे थाए ताकू एकुटिया कुआडे जिबाकू देबनी। बॉडी गार्ड कोठिकार मोर फोन रिंग हैला। लेखार भावना रे व्याघात सृष्टि हैला। से विरक्त होई फोन उठेला। एते राति रे केवल रंजन ही फोन करे ताकू। हेलो किए अरे मु कहूची तो संगात। लेखा खूब खुशी हो गला संगातर कथा शुणी। कोठी तू एबे कोठू फोन करूछु। अरे आम घर को आसीछि परा तू आसीबू काली निश्चय मते देखा करिबाकू। हाँ निश्चय आसीबी। आउ तो बर केमितिका लोक एई फोन ने कौन कहिबी जे काली निश्चय आसीबू हेले मु केमिति जिबी काली तू शुणिनु कु किछि नाई आजी तो आसिली कह कौन पई आसीबाकू एमिति दुविधा काली गले कहिबिलो बहुत कथा अछि तो पाखरे। एति कही लेखा फोन रखिला जेमिति फोन रखिछि। पुणी थरे फोन रिंग हैला। लेखा फोन उठेई कहला अरे संगात काली जाए टिके अपेक्षा कर हौ हिंट देउछि मो बाहाघर ठीक हो जाइछि। जणे जणे कौन म पचाला रंजन। लेखा लाजरे जेमिति सेठी मरी जीव। लेखा लाजरे जीभ कामुड़ी अरे फोन तो रंजन करिछि से संगात भाभी ना ना जा हौ से आग शब्दटा कहिनी नहले एइना रंजन ता क्लास नहीं थांता। लेखा चुप रहिला। एइना संगात सह केते हसी हसी कथा होथुलु आउ मु कौन पचाले पूरा चुप कहिलुनु जे कौन जणे कौन म। लेखा रागी गला। आजी जाए पदे कथा कहि पारिलुनी मु काहींकी कहिबी तते। से रागी करी कहला छेना गुड़टा भारी कथा कुहा शिखिलुनी आउ। लेखा पुणी चुप रहिला। रंजन भाबुछि केड़े हुंडीटा केजाणी दुई पद कथा हबाकू फोन कली से तो पूरा साइलेंट मोड को पळेइला। एई कहूनु कौन किछि एमिति चुप रहिबु तो एबे आसी जीवी तम घर को जे जिए पचाले कहिबी लेखा डाकिला बोली आसिली। तू केते बदमाश हेई जाउछु जे। रंजन दांत चिपी हसुछि। औषधटी काम देला ताहले खाली कौन बदमाश आहुरी भी अनेक किछि। मु सोईबी मते निद लागुछि कहूनु मो कथा सोई सोई भाबिबी बोली। हे भगवान ये कौन एमिति कथा कहूछि आजी
ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ଯେ ସେ ତ ପୁରା ରସିକ ନାଗର ପାଲଟିଗଲା। ହଇରେ ତୁ ବହୁତ ବଦମାସ ବେହିଆ ହୋଇସାରିଛୁ। କହିଲି ତ ଅନେକ କିଛି। ସେଠି କ'ଣ ଜାହାଜ ଉଡ଼େଇବା ସହିତ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ କି? ତୁ ଯେବେ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହୁଏ। ଲେଖା କହିଲା ବାଏ ରହୁଛି ଏବେ। ଲେଖା ମନରେ କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ତ ଭରି ରହିଛି। ଥରେ ତାକୁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଲାନି ସେ। ସିଧା ଡେଙ୍ଗୁରାଟି ପିଟିଦେଲା। ସତେ କି ତା ମତାମତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଏମିତି ପିଲାକୁ ମନ ତ ଦେଇଛି ସେ ଆଉ କହିବ ବା କାହାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଫୋନ୍ ରଖିଦେବା ଦେଖି କହୁଛି ହଉ ହଉ 2 ଦିନ ପରେ ହୋଲି। ମୁଁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାକୁ। ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଧୋଉଥିବୁ ଆଉ ମୋ ଗୁଣ ଗାଉଥିବୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ରାତି ଲେଖାର ସତରେ ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ବିତିଗଲା। ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି। ଲେଖାର ମନ ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଛନ ଛନ ହେଉଛି। ତା ଶାଶୁଘର କଥା ପଚାରିବ, ତା ବର କଥା, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲେଖା ମନରେ। ହେଲେ ଯିବ କେମିତି? ରଞ୍ଜନ ସହ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପୁଣି ଠିକ୍ ହେବା ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏଇନା ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଗଲେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସେ ତା ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ କହିଲା ବଡ଼ମା ମୁଁ ଟିକେ ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ତା ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଛି ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ କହିଛି। ସେ କହିଲେ ହଉ ଯା କିନ୍ତୁ ଡେରି କରିବନି। ଗାଁ ହେଲେ ବି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଖରା ଭାବିବେ। ଲେଖା ଭାବିଲା ସେଇ ତ ଅସୁବିଧା। ଲେଖା ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି ଜେଜେମା କହିଲେ ବୋହୂ ତୋର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି କି? ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଦେଖ କେମିତି ଚଣ୍ଡୀ ଭଳି ଖରାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ନା ମା ସେମାନେ ସେମିତି ଲୋକ ଜମା ବି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର। ଗାରୁ ଗାରୁ ହୋଇ ଲେଖାର ଜେଜେମା କହି କହି ବାହାରିଗଲେ। ଲେଖା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଛି। ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ବାଇକରେ ରଞ୍ଜନ ବାପା ଆଉ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥାକୁ ଡର ଥିଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲେ। ଲେଖା ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ଝିଅଟିଏ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି କାଲି ଯାଏ ତ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଭିତରେ। ରଞ୍ଜନ ମା ପଚାରିଲେ ଏଇନେ ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମା? ଲେଖା ଭାବୁଛି ହେ ଭଗବାନ ଶାଶୁ ନ ହେଉଣୁ ଶାଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ବଡ଼ମା ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ତା ଶାଶୁଘରୁ ଫେରିଛି ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଛି। ଦୀପାକୁ ଡାକିଲୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏ ମା ପୁଅ ପୁରା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ ବି କୁଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଦେବନି। ଆଉ ଏ ବଡ଼ମା ବି ସେମିତି। ସେ ଆସିଲାନି। କେତେ ଡାକିଲି ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ହଉ ନହେଲେ ରଶ୍ମିକୁ ଡାକି ନେଇଯିବୁ ମା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ମା। ରଞ୍ଜନ ମା ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଚୁଡ଼ିପଟେ ବାହାର କରି କହିଲେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ମା ସାଇଜ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ଏଥର ତା ହାତ ସାଇଜରେ ହାତକଡ଼ି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଲେଖା ସେଇ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ମା। ରଞ୍ଜନ ମା ସେଇଟା ବ୍ୟାଗରେ ରଖି କହିଲେ ହଉ ଯା ସାଙ୍ଗରେ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇଯିବୁ। ଲେଖା ରାସ୍ତାଯାକ ଭାବୁଛି ରଶ୍ମିକୁ କେମିତି ଡାକିବ। ଘରେ ତ ରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହଜାରେ ସବାଲ ପଚାରିବ। ନହେଲେ କହିବ ଚାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ତତେ। ଆଉ ରଶ୍ମିକୁ ସାଥିରେ ଡାକି ନ ନେଲେ ବଡ଼ମା ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଭାବିବେ। ହେ ଭଗବାନ ବାହାଘର ନା ଜଞ୍ଜାଳ ଇଏ। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କର ହେବେ। ପଚାରିଲେ ଲେଖା ମା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ଶାଶୁଘରକୁ? ଲେଖାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିବାକୁ କାହିଁ ଖୁଡ଼ି ତମେ କ'ଣ ବିନା ବାହା ହୋଇ କକେଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ କି? ଲେଖା ଚୁପ୍ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ରଞ୍ଜନ ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ପାଦ ଥମିଗଲା ତାର। ରଶ୍ମି ତ ଘର ଭିତରେ ଥିବ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବନି। ବଡ଼ମା ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ପଛେ। ସେ ନିଜର ଗତି ବଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇ ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଖି ଲେଖା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ରହିଗଲା। ସେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଲେଖା ପଚାରିଲା ସଙ୍ଗାତ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତତେ କି ଚାଉଳର ଭାତ ଖୁଆଇଲେ ଏମିତି କାୟା ପଲଟ ହୋଇଗଲା ତୋର? ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖାର ହାତଟି ଟାଣି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଲେଖାକୁ ବସେଇ କହିଲା ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏବେ ପଚାର କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ମୋତେ। ସଙ୍ଗାତ ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେମିତି ଲୋ? ହଁ ଭଲ ଲୋ ସଙ୍ଗାତ। ନୂଆ ନୂଆ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ। ପୁରୁଣା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସିନା। ଆଉ ତୋ ବର ମ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରାତିରେ? ସେସବୁ ଛାଡ଼ ନା।
ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତୁ ରଞ୍ଜନ ସହ ତୋର ବାହାଘର ହେଉଛି? ତମେ ଦୁଇଟା ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ନୁହେଁ କି? ସେଇଆ ଆଉ। ମୁଁ ଯେବେ ରଞ୍ଜନକୁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଲି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଦୂରରୁ ସେ କ'ଣ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କି? ସେ ତ କେବଳ ମୋ ସଙ୍ଗାତକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ସଙ୍ଗାତ? ତୁ ଖୁସି ନୁହଁ କି? ଜାଣିଛୁ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ଭଲ ପାଇବା କି ମନ୍ଦ ପାଇବା କିଛି ବି କହିନି, କି ମୋତେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ମୋର ହଁ କି ନାହିଁ ବି ପଚାରିନି। ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲା ମୁଁ ଲେଖାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ। ତୁ କହ ସଙ୍ଗାତ, ସେ କ'ଣ କିଛି ଠିକ୍ କଲା? ଆରେ ସଙ୍ଗାତ, କିଛି କଥା କ'ଣ କହିବା ଜରୁରୀ ଥାଏ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଛି ତମ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଘରେ କହିଦେଲା। ହେଲେ ବି ସଙ୍ଗାତ ଛାଡ଼ ନା, ମୋତେ ତ ଜଣେଇବା କଥା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେ କଥା ଛାଡ଼ ତୁ ଏବେ। ତୁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲୋ ସାଙ୍ଗ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ଖୁବ୍ ଭଲ ମିଳିଲା। ଆଉ ବର ତ ଯାହା ହଉ। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଟେକେ ନା ସଙ୍ଗାତ। ଆଉ ତୋ ବର କଥା କହନା। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହସି ମଜା କଲେ। ଅନେକ କିଛି କଥା ଲେଖା ତା ସଙ୍ଗତଠାରୁ ଶିଖିକରି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆରେ ଏଇ ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ଏତେ ବଦମାସ। ଲେଖା କହିଲା ସଙ୍ଗାତ ଏଥର ଯିବି ତ? ଗାଁରେ ଶାଶୁଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରା। ନହେଲେ କହିବେ ଅଣ୍ଡିରା ଚଣ୍ଡିଟା ପରି ବୁଲୁଛି ଏ ଝିଅଟା। କାଲି ହୋଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଲୋ ସଙ୍ଗାତ। ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଲେଖା ସଙ୍ଗାତ ଘରୁ ବାହାରି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘର ମୁହାଁ ଚାଲିଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖା ନ ହଉ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଲେଖାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ସେ ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପତିଦେବ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। କହିଲା ଛାଡ଼ ମୋତେ। ତୁ ବହୁତ 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 ହେଲୁଣି। କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ବଦମାସ, ଯାହା ଗାଳି ଶିଖିଛୁ ଗାଳି ଦେଇଯା ମୋତେ। କାଲି ଆସୁଛି ଲୋ ହୋଲିରେ ତୋ ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ। ଭୁଲିଯା ସେ କଥା। ମୁଁ ଖେଳିବିନି କି ତୁ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି। ଲେଖା ଏତିକି କହି ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଛି ଓହୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ମୋର ଆଜି। ଆଉ ସେପଟେ ଯିବିନି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ପଛେ। ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଉଠେଇବା ଆଗରୁ ତାର ବଡ଼ ମା ପଦ୍ମିନୀ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ହାଲୋ ହାଲୋ କହିଲେ। ହେଲେ ସେପଟୁ କିଛି ଜବାବ ନାହିଁ। ପଦ୍ମିନୀ ଠିକ୍ ଜାଣିଲେ କିଏ ବୋଲି। ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲେ ଲେଖା ତମ ଫୋନ୍ ନିଅ କଥା ହୁଅ। ଲେଖା ଯେମିତି ହାଲୋ କହିଛି ସେପଟୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା ଆଚ୍ଛା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ତୁ ହେଇଗଲୁଣି। ଏତେ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେଇ ଗଲୁ ଯେ ମୋତେ। କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ସେମିତି ଦିଅଁକୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଯେମିତି କର୍ମ କଲୁ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଲୁ। କାଲି ଆସୁଛି ରଙ୍ଗ ଅଭିର ଖେଳିବାକୁ ତୋ ସହ। ରଖ ଫୋନ୍। ମୋତେ ତୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ରାତିରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଲେଖା ରାଗିଯାଇ କହିଲା ତୋତେ ନିଦ ଆସୁନି କି? ଏମିତି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ଚଣ୍ଡୀ ମୋର। ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କରିବି ଯେ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଆଉ ନିଦ ଆସୁନି। ଟାଇମ୍ ତ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବିନି? ମୁଁ ତ ବିନା ହାତ ଲଗେଇ ତୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେବି। ଆହା ଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ତ। ହଉ ଦେଖିବି କେମିତି ବିନା ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବୁ। ଯଦି ଲଗେଇଦେଲି? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ଶୋଉଛି, ମୋତେ ନିଦ ଖୁବ୍ ଆସିଲାଣି। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଆଜି ହୋଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଗଗନେ ପବନେ ସାତ ରଙ୍ଗର ଛିଟା। ମନରେ ଭରି ଯାଉଛି ପ୍ରୀତି ଆଶାର ରଙ୍ଗ। ଏକଦମ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ। ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା ଅଶାନ୍ତି। ଭିତରେ ସେ ବି ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ହୋଲି ବିମାନ ବାହାରିବ। ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ସଙ୍ଗେ ମୁରଲୀ ମୋହନ ହୋଲି ଖେଳିବେ। ଲେଖା କହିଲା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି। ରାଧା ମାଧବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରଙ୍ଗ ଦେବି। ରାଧା ମାଧବ ବିମାନରେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସବୁ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଖେଳି ଗାଁ ଆରମୁଣ୍ଡ ଲେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିମାନ। ଲେଖା ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ସାରି ନିଜର ଜୀବନ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ସେଇ କାମନା କଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂଜାରୀ ଅଜା ପଚାରିଲେ ବାବୁ ସହ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି ପରା? ଲେଖା ମୁହଁ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ଓ ମା ରାଧାମୋହନ ତତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବେ ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ ଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା। କ'ଣ କରିବ ସେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ସେ ଛାତ ଘରେ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଉପରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖିବି ଆଜି କେମିତି ମୋତେ ରଙ୍ଗ ପୁଣି ବିନା ହାତରେ ଲଗେଇବୁ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛି ସେ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିଯିବ ବୋଲି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନି। ଉପରେ ବସି ଲେଖା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଗାଁ ପଟୁ ରଞ୍ଜନ ଆସୁଥିବାର ଲେଖା ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖାର ଛାତି ଭିତରେ କେମିତି ଅତଡ଼ା ଖସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ତ ତା ସହ ମିଶିଛି। କେତେ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ବି ଖେଳିଛି। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଅଜୀବ ସେ ହଲଚଲ ହେଉଛି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ କେହି କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏକଦମ ଚିକ୍କଣ ଚହଟ ଦିଶୁଛି। ଲେଖା ଆହୁରି ସଜାଗ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାରି ଘରକୁ ଆସୁଛି। କବାଟ ପାଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା କବାଟ ଭଲରେ ବନ୍ଦ କରିଛି କି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଦରେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଜେଜେମା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଖୁବ୍ ସୁଖୀ ହେବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ଆଶୀଷ ଢାଳି ଦେଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ବାପା? ଯା ଯାହାକୁ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗା। ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା ନା ନା ଆଗ ଜେଜେମା ତାପରେ ଆଉ ଯିଏ ନା। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଲେଖାକୁ ଖୋଜୁଛି। କୋଉଠି ଲୁଚିଲା ଚଣ୍ଡୀ କେଜାଣି। ନ ପାଇଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ହାରିଯିବ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ତା ରଙ୍ଗବତୀ ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଦୀପା ଧୀରେ ସେ ରଞ୍ଜନ କାନରେ କହିଲା ନାନୀକୁ ଖୋଜୁଛ କି ଭାଇ? ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି କି? ସେ ତ ଆଉ କୋଉଠି ଲୁଚି ବସିଛି। ଦୀପା କହନା ତୋ ନାନୀ କୋଉଠି ଅଛି? ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି ଲୋ। ସତରେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ? ପରେ ପୁଣି ନାହିଁ କରିବନି ତ? ନା ନା ଜମା ନୁହଁ। ଆସେ ମୋ ସହ। ଦୀପା ତାକୁ ଛାତ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ସେ ସେଇଠି ବସିଛି। ଭିତରୁ ଲକ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ତାହେଲେ ଉପରକୁ? ଦୀପା ରଞ୍ଜନକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ କହିଲା ରୁହ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଆଣୁଛି। ତମେ ଏଇପଟେ ଚଢ଼ିଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା କିଛି ସିଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ତ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ପରା ଫୌଜରେ ଅଫିସର। ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଛି ମୋର। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଥ ସାହାରାରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଲେଖା ଯେମିତି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ି ଆସୁଛି ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଲା କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମୋ ବୁଲବୁଲ? ଲେଖା ଦେଖିଲା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ହାତଟିକୁ ଛିଟିକିଣି ପାଖରୁ ତଳକୁ ଆଣିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଖୁବ୍ ପାଖରେ। ସେ କବାଟରେ ପୂରାପୂରି ଲାଖିଗଲାଣି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଲେଖା କହିଲା ଦେଖ ତୁ କହିଛୁ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବୁନି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇ ବି ସାରିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ହାତରେ ଲଗେଇବିନି ବୋଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖା ତୁ ମୋତେ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବୁନି କି? ଦେଖ ତୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇନି ଏଯାଏଁ। ଲେଖା ଜାଣିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଅଛି। ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏଠି ତଳେ ଅଛି। ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଚାଲାକି। ତଳକୁ ଗଲେ ଧାଇଁ ପଳେଇବୁ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ 2 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ନଉନୁ। ଲେଖା ତ ରଞ୍ଜନ ବାହୁରେ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିଛି। ହଲିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ରଞ୍ଜନ ପକେଟରୁ ରଙ୍ଗ ବାହାର କଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ଲଦି ଦେଇ ଲେଖାକୁ ସେଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି। 2 ହାତରେ 2 ମୁଠି ରଙ୍ଗ ଧରିଛି ଲେଖା। ଏବେ ସେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଲେଖାକୁ ଆଜି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗୁଛି। ଆଜି ସେ ତାର ଏତେ ନିକଟରେ। ଆଜି ତ କହିଦେ ନିଜ ମନ କଥା ଭାବୁଛି ଲେଖା। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଟ୍ରାକ୍ ତ ଆଉ କୋଉ ଦିଗରେ। ଲେଖା ସେ ଦିଗରୁ ମନ ହଟେଇ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ସବୁତକ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଲା। ତା ମୁହଁ ପୂରାପୂରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ଦେଖି ଆଉ ନ ହସି ରହିପାରିଲାନି। ଖୁବ୍ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ହସିଲା ସେ। ସେଇ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଗାଲରେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଲେଖା ଲଗେଇଥିଲା ସେ ଲେଖାର 2 ଗାଲରେ ଘଷିଦେଲା। ଲେଖା ଅଚାନକ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ନିଜ ଗାଲରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। କହିଥିଲି ନା ବିନା ହାତ ଲଗେଇ ରଙ୍ଗ ତୋତେ ଲଗେଇବି ବୋଲି। ଲଗେଇଦେଲି ନା। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଜିତିଗଲି। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଚାହିଁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା।
ଲେଖା ଯେମିତି ସେଇଠି ଲାଜରେ ପଥର ହୋଇଯିବ। ସେ ବି ରଞ୍ଜନ ପଛେ ପଛେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଲେଖାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ଯାହା କଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଜରେ ମରିଯିବ କି ସତେ ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କୁଟିଳ ବିଜୟର ହସ ହସି ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରିଯାଇ ଲେଖା ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ନିଜ ମୁହଁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା। ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲା ଦୁଇ ହାତରେ। ରଞ୍ଜନ ଯେ କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାଣି ସେ ଭାବୁଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ। ଲେଖା ଶୋଇବା ଘରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଲେଖା ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନ ହିଁ କଲ୍ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ନ ଉଠେଇବ ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ ରିଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇବ। ସେ ତେଣୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ଧରିଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଲେଖା ଚୁପ୍ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଲେଖା କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛୁ? ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲୁ କି? ଲେଖା ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। ମୋତେ ଭୀଷଣ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇବି ଏବେ। ଏମିତି ମିଛଇ କେବେଠୁ ହେଲୁଣି କି ତୁ? ଭୀଷଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ଲୋକ କ'ଣ ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ଆସୁ ଆସୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା? ଲେଖା ନିଜ ମିଛରେ ନିଜେ ଫସିଗଲା। ଭାବୁଛି ୟାକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ନା କ'ଣ? କହ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ ଏତେ ରାତିରେ ତୁ? ଏତେ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରେ ନା? ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ। ପୁଣି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ? ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତୁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାରିଲୁ, ମନେ ଅଛି ତ ତୋର? ହଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ। ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ମାଗି ନେବି। ତୁ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଯାଉଛୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୋ ହୋଲି ଗିଫ୍ଟ ନେବୁନି କି? ଲେଖା ଭାବିଲା ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆସିବ କି? ସେ କହିଲା, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କ'ଣ ଆସିବୁ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ହଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁ କହିଲେ ଆସିଯିବି। ଲେଖା ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ନା 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 ନା, ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ରାତି କେତେ ଦେଖିଛୁ ସମୟ? ହଁ ସେଇଆ ଭାବେ। ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଏଥର କହିଲା, ଆରେ ମଜା କରୁଥିଲି ମ। ଶୁଣୁ, ତୋ ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫର ପଛରେ ତୋ ହୋଲି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ବାହାର କର ଆଉ ଦେଖିକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ସକାଳେ ତାହେଲେ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଦେଇ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲେଖା ସେମିତି ଫୋନ୍ ନ କାଟି ରଖିଦେଇ ଗିଫ୍ଟ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଛୋଟ ପ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ କ'ଣ? ସେ ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟିଏ। ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ଏଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଲେଖା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପୂରେଇ ଦେଖିଲା ମାପ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି ହାତକୁ। ସେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ଲେଖା, ଗିଫ୍ଟ ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଲେଖା ଏଥର ମଜାକ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ହଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସତରେ ନା ମିଛରେ ମ? ଆରେ ନାଇଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସତରେ କହୁଛି। ହେଲେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଇଜ୍ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଅନୁମାନ କରି ଆଣିଥିଲି। ଲେଖା ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଅନେଇଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ପାଗଳ କୋଉଠିକାର। ଲେଖା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏବେ? ପାଗଳ କୋଉଠିକାର ନା? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁନି। ହଉ ଯା ଶୋଇବୁ। ଶୁଭରାତ୍ରି। ଶୁଭରାତ୍ରି ଲେଖା। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଲେଖା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦିଟି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାବିଲା, ୟା ସହିତ ଆଉ ପଦେ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତା ମନର ସବୁ ଅଫସୋସ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଲେଖା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆରେ ସକାଳେ ଘରେ ଯଦି ପଚାରିବେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନ ପିନ୍ଧି ରଖିଦେଲେ ରଞ୍ଜନ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ସେ ମଲା ହେବେ। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ମାମୁଁ ମଉସା ଆଉ କେତେଜଣ ଆସି ବାହାଘର ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ତାରିଖ ଫାଇନାଲ କରିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ଛୁଟି ବି ସରି ସରି ଆସୁଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଛୁଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଯାଏଁ ସେ ଅତି ବେଶୀରେ ରହିପାରିବ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେବା ପରେ ଲେଖା ସ୍ନେହା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। କାରଣ ଆଜି ଯାଏ ଯାହାକୁ ସବୁ ମନ କଥା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଛି ସେ କେବଳ ସ୍ନେହା। ତା ଭଳି ସାଙ୍ଗଟିଏ ପାଇ ସେ ଅନେକ ଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଛି। ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ସାରି ରିଙ୍ଗ ହେବା ଭିତରେ ସେ କେତେ କଥା ଭାବି ସାରିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ନେହା, ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖା। ଆରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୁମର। ଶୁଣ, ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ଡେଟ୍ ବି। ସ୍ନେହା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ କାହା ସହ? ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେଇ ପାଗଳକୁ ହିଁ ବାହା ହେଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍। ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଅଜବ ଗଜବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଶୁଣ, ବାହାଘରକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେଠୁ ଆମେ 2 କହିଲଣି। ସାଙ୍ଗ ତମେ ବି ନା? ତମେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛ।
ସେଇଥିପାଇଁ ନା କହିଦେଲି ଆଉ। ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ। ଲେଖାର ନିର୍ବନ୍ଧ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବା ପରେ ଜେଜେମାର କି ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ନାତୁଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଆଉ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ ଭରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଘରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପିଲାବେଳେ ତାର ମା ମାନସିକ କରିଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଋଣ ବାହାଘର ଆଗରୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତାର ମା ଚାହାନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଗରୁ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାଉସୀ 2 ଜଣ ପିଉସୀ ଆହୁରି ଅନେକ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଘର ପୁରା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ପୂଜା ଆୟୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଶୋଇ ଶୋଇ ଲେଖା କଥା ଭାବୁଛି। ଲେଖା ଆଜି ପୁଣି ଘର ବାରିପଟେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ଏସବୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେ ପର ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ପାଖରେ ଗାଁରେ ଶାଶୁଘର ହେଲେ ବି ସେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖିରେ କେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଆସିଗଲାଣି ସେ ଜାଣିନି। ଲେଖାର ମା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ବସି ବାପଘର ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ ମନ ଭରି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ଗୋଟିଏ ମା ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବାର ଦୁଃଖ। ଲେଖାର ବାପା କହିଲେ ଏବେଠୁ ଏମିତି ହେଲେ ଲେଖାକୁ କେମିତି ବିଦା କରିବ ତୁମେ? ଲେଖାର ମା ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ଜାଣିନି କେମିତି ତାକୁ ପଠେଇ ପାରିବି। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ସରଳ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଳିବ କେଜାଣି। ଆରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ବାବୁ ତ ଲେଖାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତାରୁ ଦେଖିଲା ଲେଖା ଏକୁଟିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲେଖା ମୁହଁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ଆଗରେ ରଞ୍ଜନ ଠିଆ ହୋଇଛି। କାନ୍ଦୁଥିବା ଆଖିଟା ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ପୋଛିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଏ ବୋଲି ଉପରକୁ ମୁହଁ ଉଠେଇବାରୁ ଦେଖି ପକେଇଲା ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ତା ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କହ ମତେ? କିଛି ନାହିଁ ନା? ତୁ ଯା ଏଠୁ। କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ନିର୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦୁଃଖର ଲୁହ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତ ଆଉ ମାସେ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ସିଧା ଉଠେଇ ନେଇଯିବି। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ଏମିତି ତ ଲୁହ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲେଖା କହିଲା ଯା ଏବେ ତୁ ଏଠୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ। ପାଗଳ କୋଉଠିକାର। ମୁହଁରେ କାନ୍ଦ ମିଶା ହସ ସହିତ କହିଲା ଲେଖା ଏ ହୁଇ ନା ମେରି ଚଣ୍ଡୀବାଲି ବାତ। ଆସୁଛି କାଲି ପୂଜା ଅଛି ଘରେ ବହୁତ କାମ। ରଞ୍ଜନ ଏତିକି କହି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ଆଜି ଯାଏ ନ କହିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉ। ମତେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ରଖିବୁନି କି କାନ୍ଦିବାକୁ ବି ଦେବୁନି। ରଞ୍ଜନ ଘରେ ଆଜି ଖୁବ୍ ଗହଳ ଚହଳ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସରିଲାଣି। 7 ପଣ୍ଡିତେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ବିଧି ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ରଞ୍ଜନ ଆଈ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏଡ଼େ ପୂଜା ହେଉଛି ଘରେ। ଲେଖା ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେଇଦିନ ପରେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେବ ସେ। ତେଣୁ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ବି ସେ ପୁନାହୁତି ଦେଲେ ଭଲ କଥା। ନିର୍ବନ୍ଧ ତ ହୋଇନି। ଗାଁ ଝିଅ ସେ ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ବାପା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଞ୍ଜନ ବାପା ତାଙ୍କ ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ସତରେ କ'ଣ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ? କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବେଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।